प्रिय भाई भौणी माने आमे समस्ते बाहरिछु सत कथा स्वर्ग जीवा पाई किंतु जदि हम टिके साउंड टा कमाई देबे किंतु जदि हमर जीवन को हमें भलो करी देखबा आमे गोला पर दुसुचु कि थिला पर दुसुचु आमे एका जानि छी आमे अन्य मन को बोका बनाई परिबा किंतु निजको नहीं आ प्रभु को तो बिल्कुल बोका बनाई हो नहीं तेणु आम जीवन यात्रा आम बहुत जत्नवान होगा दरकार जे आमे केमिति ख्रिस्टियन जीवन काटुछु आमे कि प्रकार जीवन काटुछु मैं आपण मान को धन्यवाद दूची जे आपण मान बहुत संख्या आसी छथि समस्त ख्रिस्टियन भाई भौणी मान को धन्यवाद देबा पई चाहे मस्त खोलंतु दया कर गणना तारो 32 पर्व 32 पर्व 12 पद और 13 पद गणना पुस्तक 32 पर्व 12 और 13 पद अरे कौन लिखा जाउछि केवल हाँ केवल कर्निस्य छिपुनीर पुत्र काले कौन लिखा जाउछि केवल कौन लिखा जाउछि कर्निस्य केवल लिखा जाउछि प्रथम रे केवल लिखा जाउछि केवल कर्निस्य जिफुनीर पुत्र कालेब और नून पुत्र जोशो आ कौन लिखा जाउछि और नूनर पुत्र जिहोशुओ ता देखिबे कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होय अछंती सदा प्रभुकर अनुगत होय अछंती रे कौन लिखा जाउछि केवल शब्द लिखा जाउछि केवल केवल कोनिसियो जिफुनीर पुत्र कालेब और नूनर पुत्र जिहोशुओ ताहा देखिबे कोडा दुग्ध मधु प्रवाहित देश मिस्र जो बाहरी ले केवल पुराना लोक जतकी थिले से लोक भितर केवल 2 लोक केवल कनिसियो जिफुनीर पुत्र कालेब और नूनर पुत्र जिहोशुओ ताहा देखिबे कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होय कौन सदा प्रभु सादा प्रभु नहीं हैला पृथ्वी में 2 प्रकार प्रभु गोटे सादा प्रभु आ गोटे सदा प्रभु बोले कोनटा जाको मनुष्य बनाई से सादा आ जे मनुष्य को बनाई से सदा प्रभु प्रिय भाई भौणी माने आमे उड़ाजाहाज बनाई परबा रॉकेट बनाई परबा मोबाइल बनाई परबा टीवी बनाई परबा फ्रिज बनाई परबा फैन बनाई परबा मापरू बनाई परबा नहीं आमे ईश्वर को बनाई परबा नहीं मोर प्रिय भाई भौणी आज समाज देखिए आमर एते मॉडर्न टेक्नोलॉजी थाई करी एते प्रजुक्ति विद्या एते उन्नत होला पर मिसा गोटे चाटी बनाइबार क्षमता आमर नहीं हत कि नहीं और मोला चाटी के जीवन देवर औकात आमर नहीं आमे पुनी मंत्र फुंकी करी प्राण दे पारबो विश्वास मध्य सेटा करिबा विश्वास योग्य अटे मोर प्रिय माने मु कौन सी धर्म विरोधी नुहे कारण मु धर्म को विश्वास करे मु ईश्वर विरोधी नुहे मु ईश्वर को विश्वास करे कौन लिखा जाउछि कारण से माने संपूर्ण रूपे सदा प्रभुकर अनुगत होई अछंती से माने कौन करिसंती संपूर्ण भाव रे प्रभुकर पछरे जाइछंती प्रभु को इच्छा रे जीवन काटिछंती किए कालेब और जियोशुआ तो तोर कौन लिखा जाउछि एही रूपे इस्राएल प्रति सदा प्रभु को क्रोध प्रज्वलित हैला मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे अनेक जगह देखुछु ना ईश्वर प्रेमिक ईश्वर प्रेमिक बोली कोई सबके मदुआ जुआरी बेबिचारी कर छाड़ी दिछु आमे बाइबल रे 35,000 पद अछि 35,000 पद रे केवल 35 पद आका ईश्वर प्रेमिक बोल लिखाई 35,000 पद भितर केवल 35टा आउ से 35टा पद मध्य से विश्वासी मान को प्रेम करती जने पाप को छाड़ी मंदता को छाड़ी अबाटू फेरी दुष्टता फेरी केवल से मान को प्रेम करती समस्त को नहीं
ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମିକ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ସେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନରକକୁ ପଠାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ନରକ କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ସେଇଥିପାଇଁ ନରକକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସଦାକାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଥାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ କାଢି କରି ସେ ନରକରେ ପକାଇଦେବେ, ପାପୀକୁ କାଢିକି ନରକରେ ପକାଇଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ ଏସବୁ କରିକି ଆସିଛୁ ତ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 35,000ଟା ବାଇବଲର ପଦ ଭିତରେ 35ଟା ପଦ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଯେ ଅନୁତାପ କରିଛି, ପାପରୁ ଫେରିଛି, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିଛି, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିଛି, ତାର ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରେମ, ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ତାର ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁନି। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଏଇ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମକାରୀ ସମସ୍ତ ବଂଶର ନିଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରାଇଲେ। 40 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଭ୍ରମଣ କରାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧରିଛି ନା ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ତ ଥିଲା, ସିଧା ନିକଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ 10-12 ଦିନରେ। ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ବୁଲାଇଲେ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই পদ পড়িলা বেলକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ 2 ଜଣ, କାଲେବ ଆଉ ଯୋଶୁଆ, ଅନ୍ୟମାନେ ବାଟରେ ମରିବେ। ଭାବିଥିଲେ କେତେ? ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 37 ପଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାଳକ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିରେ। କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ। ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ, ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ, ଖାଲି ପୁରୁଷ ଆକା କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିରେ ରମେଶେଶ ଠାରୁ ସୁକୋତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେତେ? 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଯାଉ ଯାଉ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି? 2 ଲୋକ। 6 ଲକ୍ଷ କାହିଁ? ଆରେ 2 ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ମିଶ୍ରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲାରୁ ମିଶ୍ରକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଏମାନେ ମିଶ୍ରକୁ ଗଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 46 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ ଦେଖିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 46 ପର୍ବ 27 ପଦ। ମିଶ୍ରରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ 2 ପ୍ରାଣୀ। ମିଶ୍ରକୁ ଆଗତ ଯାକୋବଙ୍କର ପରିଜନ ସର୍ବସୁଧା 70 ଜଣ। ଏ 70 ଜଣ ଗଲେ କୋଉଠିକୁ? ମିଶ୍ରକୁ ଗଲେ। ଏ 70 ଜଣ 400 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦ ଗତିରେ ଚାଲବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। କେତେ ବର୍ଷରେ? 400 ବର୍ଷରେ। ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ କୋଉଠିକି? ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ 400 ବର୍ଷରେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, 40 ବର୍ଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟରେ ମରିଥିବେ ଏମାନେ, କେମିତି ମରିଥିବେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାର ରକ୍ଷକ,
ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସେ ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପିତଳାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳିଆ। ତୁମର ଆକୃତି ମୋର ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ଏତିକି ଯତ୍ନ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଦିନରେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ରାତିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ। ପଥରରୁ କ'ଣ କଲେ? ଝୋଳ ଦେଲେ। ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ, ଜୋତା ଛିଣିଲା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋର ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲଢି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବୁଣି ବି ନାହାନ୍ତି, କାଟି ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ଗଲେ। ଯେତିକି ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେତିକି ଉତ୍ପାତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ଦୁଧ ଭାତ ମିଳିଲାରୁ ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିବେ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠି କିଛି ଅଭାବ ନଥିବ, ସେଠି ବାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଏମିତି ଜାଗା। ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ ତ ବାହାରିଲେ। ତା ତଳ ପଦ ବି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 38 ପଦ 38 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ମହାଜନତା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ବି ଭାରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ବଲକା ଲୋକ ବି ଭାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି? 500 ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ ବଢିଆ ଦୂତ ପରା ଥିବେ। सोमवार टू शनिवार आम जानी केमती अच्छु। प्रिय भाई भाई माने रविवार दिन चर्च रे आसी कांदुथिबे, सोमवार टू शनिवार टीवी देखी कांदुथिबे। आमर पिला डोगी आसी प्रभु तुझे देखना मैं चाहूं। अरे बाकी दिन लोकर फोटो के देखी देखी जूम करी करी बसता हूँ। आज कटा चौथ रे प्रभु भोज थी, आज प्रभु भोज, बाकी दिन पुड़िया भोज, खैनी भोज, से पार्टी का खाऊ, से ही पार्टी रे प्रभु भोज, से ही पार्टी रे पुड़िया, से ही पार्टी रे मद। स्वर्ग जीवाक भारी सब। मोर प्रिय भाई बहन केते बड़ चेतावनी आमर पाई जे कौन 6 लाख पुरुष 40 वर्ष भितर 2 लाख हो गले। माने को रकम रे पाप करी मरी थी भाभी देखो। माने पापर वेतन कौन? मृत्यु। पाप करी आपण मुई के मिसा बंची हेबो नहीं। आमे कौन करूछु? पाप भी करी, कुकर्म भी करी, असाधु जीवन भी काटबी, आ स्वर्ग मध्य जीवन। पद देखो केंति लिखाई प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व 8 पद। प्रथम कोरिन्थियो 10 पर्व 8 पद। जोपरी सेमानक मध्यरे केतेको व्यभिचार करी एक दिन रे 23,000 मरी गले। केते लोग मले गोटे दिन रे? 23,000 लोग। 23 लाख नहीं, व्यभिचार कर्म करी गोटे दिन 23,000 बोले एमती कौन कौन करी केते केते मरी थिबे। तबे 6 लाख लोक केते हेबार अछि? 2 लाख हेबार अछि। आमे पाप काम करी कुकर्म करी भाबुछु कौन पळाइबु। आमर देश नुआ पाठ कौन पाठ जे मला पर कौन हम आउरी थोड़ा जन्म हेबो। हे पाप करवा डरू ना। कौन कहते जदि भल जीवन काटब तेरे तुम्हें भल जन्म आसब। केते कहते कि नहीं आज्ञा एटा पूर्व जन्म पाप भोगुची आज्ञा, आज्ञा पूर्व जन्म पुण्य ए सब मु पाइछि। पाचार से कापू मुंडा को पूर्व जन्म कौन थिला? प्रिय माने ए पूर्व जन्म पर जन्म किछि नहीं, मनुष्य थोड़े का जन्म होबो। शास्त्र कहछि
ଏବେ 9 ପର୍ବ 37 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଥରେ ଜନ୍ମ, ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ବିଚାର। ବିଚାର, ତାଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ପାପ କାହିଁକି? ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ପାପ କାହିଁକି? କେତେ ପାପ କାହିଁକି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଡର ନାହିଁ ଯେ ମଲା ପରେ ନରକ ଅଛି ବୋଲବାଟା। କଣ? ହଁ ମୋ ଜନ୍ମ ତ ହେବି, କୁକୁର ହେବ, ବିଛା ହେବ, ଘୁଷୁରି ହେବ, କଲିଆ ହେବ, ବାରିଆ ହେବ, କିଡ଼ା ହେବ, ପଟେଙ୍ଗା ହେବ, ଏଟା ସେ ଭାବୁଛି। ପୂର୍ବଦିନର ପାପରେ ଯଦି କୁକୁର ହେଲା ବୋଲେ ମଣିଷ ଥିଲା, କୁକୁର ଜନ୍ମ ଆସିବୁ, ତୁ ବିଛା ହେବୁ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପାପି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା, ସତକି ନାହିଁ? ଦିନକେ ଗାଦା ଗାଦା ମରୁଛି ସେ, ତାକୁ ଏମିତି କଲକଲେ ମାରବେ, ସତକି ନାହିଁ? ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ତାର ଜୀବନ ବେଶୀ ଦିନର ନାହିଁ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇ କରି ଓଜନ କରାଇବେ ତାକୁ। ତାର ଶରୀର ଓଜନ ଏତେ ହେଇଯିବ ସେ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ବସଲାଟି ବସି ଏକା ଥିବ। ତ ସେତିକି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ, କେନେ ଯିବ ସେଟା? ଯୋଉ ଦିନରୁ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା ଆମର ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ଏକା, ବସଲାଟା ଉଠି ପାରୁନୁ, ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନୁ, କାରଣ ସବୁ ଖାଇଛୁ ଆମେ ସେଟା। ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଖାଇବେ ସେଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଏଲରକୁ କଣ କରିବେ? ଖୋଲିଦେବେ, ତାପରେ ବରିଗୁମା ଯାଏ ହାଟ କରି ଆସିବେ। ଆସିଲା ଭିତରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆତା ପାତା ନଥିବ, କେନେ ପଲେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ କେ ହାଗରା ଡୁମା ଇଏ କୋଉଠି ଥିବ? ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ସିଟି ଆଗା ହାଗି ହାଗି କ କ କ କ କ ଖାଇ। ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ହବ? ଯାଇପାରବ ନାଇଁ କେନେ ମିଶା। ଆପଣ ଯୋଉ ଚିକେନ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ଖରାପ ଭାବେ ନାହିଁ, ସକାଳ ସକାଳ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା କାଟି ରଖିଦେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉ ଭାଇ ନା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛ ଚିକେନ, ବଢିଆ ହେଲା ତ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ମରଲାଟାକେ ଡ୍ରେସିଂ କରି ରଖିଛି, ସେ ରଖିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଯଦି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଡର ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କେ ଦେଖିଛି, ପର ଜନ୍ମ କେ ଦେଖିଛି, এটা আমার উলু মনকে উলু বনাইবা পাই। মোর প্রিয় মানে, যদি মনুষ্যর জনে সৃষ্টিকর্তা অছন্তি, তার প্রভু অছন্তি, তার পাপ সকাশে তাকে দণ্ড মধ্য দেবে। মু গতকালি কହୁଥିଲି, ସବୁର ମାପରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। ତମ ମାପରୁ ଅଲଗା, ଆମର ମାପରୁ ଅଲଗା। ତମର ଭଗବାନ ଅଲଗା, ଆମର ଭଗବାନ ଅଲଗା। ତମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା, ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଲଗା। ତମ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା, ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ, ସବୁ ସେ ଧାନ୍ଦରାକୁ ପଡିଛ, ଅଲଗା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଜଗତକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆସିଲେ ଏବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକରି ଜାଣିଛି, କାତାନି କହୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଯଦି 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ଆହୁରି କଣ ହଉଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷର ସବୁ ଫାପଡି ହେଇଗଲେ, 2 ଲୋକ ମରିଗଲେ ବୋଲେ କମ ହବ ସେ ନାଇଁ? ମରବାର ଶସ୍ତା, ମରିଗଲେ ବୋଲେ ଏତେ 2, 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ମରିଲେ, ମରି ନାହାନ୍ତି, ଫାପଡି ହେଇଗଲେ ସବୁ, ମାନେ ମରି ଧରିଲା ପରେ ମରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ସତର୍କ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯଦି 70 ଲୋକ ଗଲେ, 400 ବର୍ଷରେ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାକୁ ଗଣି ନାହାନ୍ତି, ଏତିକି ଲୋକ ଗଲା ବେଲେ ବାଟେ 40 ବର୍ଷ ସବୁ ଖତମ। କଣ କରିଥିବେ ଏମାନେ? এইটা আজ আমার চিন্তা করবার বিষয়। সেମାନଙ୍କ বিষয়ে আমি চিন্তা করে দেখো। প্রথম করন্থীয় 10 পর্ব দেখন্তু, প্রথম করন্থীয় 10 পর্ব তার প্রথম পদରୁ ଆମେ পড়ি পড়ি ଯିବା। কারণ হে ভাই মানে
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ମେଘ ତଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମେଘ ହଁ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ହଁ କଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ। ମିଶ୍ରରୁ କେମିତି ବାହାରିଲେ? ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କୋଉ ରକ୍ତ? ସେ ମେଷର ରକ୍ତ। କୌଣସି ଧର୍ମ ବି ହଉ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦରକାର। ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାଇଁ, ରକ୍ତ ଦରକାର। ତ ମିଶ୍ରରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ? ଗୋଟେ ମେଷକୁ ନେଲେ, ବଳିକୃତ କଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତକୁ ବାଜୁ ବନ୍ଦର ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇକରି ଆସିଲେ। ଯାହାର ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦର ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାରକ କିଛି କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ? ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ଏମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର ଅଛି। ଏମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 3 ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜି ମିଶା ଖାଇଲେ। ଏମାନେ କଣ ହେଲେ? ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଆଉ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜି ବୋଲି କହୁଛୁ, ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ମୂଷା। ବୋଲେ ମୂଷା ପରା ପାଷ୍ଟର ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଏମାନେ କୁରୁବନାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ହେବାର ତେବେ? ବୋଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିବେ? ମୂଷାକେ ବାଟେ ମରାଇଲେ ଏମାନେ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ଏମିତି କଲକଲା ଉଠନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ ଗଲା ପରାକ ଫୁଲୁଛି। ହାୟ ବଡ଼ ଧାନ୍ଦା। ସତ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କଣ କରାଅଛି? ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବୋଲେ ଏମାନେ ଆମକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ, ଆକୁ ବାହାର କର, ଆକୁ କାଢି ଦିଅ, ତାକୁ ଆଣବା। ବୋଲେ କେମିତି ପାଳକ ଦରକାର? ମଦୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଛାଟ୍ରାକୁ ଦେଲେ ନମସ୍କାର, ଟିଭି ବାଡିକୁ ଦେଖିଲେ ମା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା ବୋଲବାର ଅଛି, ତେବେ ବଢିଆ ପାଷ୍ଟର ହୋ। କୁଡା ଗାଲି ଯିବା ଲୋକ କଣ କହିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଚୋର ଖାଙ୍ଗାରକୁ କଣ କହିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତୁମର କର୍ମରେ ତୁମର ସଫଳ କରନ୍ତୁ। କୁଶଳ ଯାଇ କୁଶଳ ଆସ ବୋଲଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ମାନକେ ଲୋଡା ପିଲା ଟକିକୁ ମିଶା ଉଡବାର ନାହିଁ। ବାଦଲା ପରା କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ମାମି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ନାହିଁ ଗୁଆରି। ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବାଦଲା ପରା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମତେ ପର୍ବାଟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆରେ ପିଲାକୁ ମିଶିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୋର କଥା କହୁଥିବେ କାହିଁକି ଲୋକେ କହିଦେଇଥିବ। ତାର ବାପା ମା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର କଥା ହେବେ। ଯଦି ରହିବାର ଅଛି ପାର୍ଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବେ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଗାନ୍ଧୀର ମାକଡି ପରା देखले मिसा न देखला परा, सुनले मिसा न सुनला परा, थन्ना थिले मिसा गुला कुंदा परा थिले। ए पालक गोटे भलो पालक, सेंती पालक दरकार। भाभी देखु ए माने केंती करछि मशा को बाटरे। प्रिय भाई बहन मैंने आज समय आम विश्वासी मान सुधरवा को रेडी नहीं, जंती अच्छे सेंती आगा थीबू, आमको कहवा को तुम अधिकार नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्या देखंतु, एमाने कौन हेले? रक्त द्वारा मुक्ति पाइले, रास्ता रे बाप्तिस्म नेले, प्रभु मध्य खाइले, तापर कौन लिखा अछि? और समस्त एक पारमार्थिक पेय पान कले। पारमार्थिक पेय पान कले। जने से माने सेमान को अनुवर्ती पारमार्थिक शरण पान करथिले। हां और सही शैल ख्रीष्ट। ख्रीष्ट से शैल किए? ख्रीष्ट माने ख्रीष्ट समस्त गमन करथिले बोली पाउल लिखुछथि। प्रिय भाई बहन माने मन रखि जानतु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबारु नाहंती, से थिबारु